ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। BC ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ। ਵਾਇਆ ਰੇਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ। ਫੈਡਰਲ ਐਥਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਟਰੂਡੋ। ਵਿੱਤੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਟਰੂਡੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ। ਕਲਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੀਤ ਭਵਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੁਹਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। There's a couple of things I'd like to do today. I'm going to give you an update on what's been happening over the last few days here in BC with respect to the coronavirus, which you may heard has a new name now. It's now being called the COVID-19, which is highly imaginative, I guess. But that's what we'll be calling it from now on. And I'll give you an update on our cases, what's been happening here, and a few comments on some of the global issues that have been happening. So first of all, we have no new cases in British Columbia. So we remain at 4 people who we have identified with COVID-19 here in British Columbia, and all 4 of them are recovering. Their condition is stable, and all of them are in isolation recovering at home. I also want to say that the small number of close contacts for each of our cases have been identified and are being actively followed every day with Vancouver Coastal Health, and they all remain well and asymptomatic. So I think that's important as well. Additionally, the National Microbiology Laboratory has confirmed all of the cases that we've had here in BC, and they've also confirmed the testing that we've done that has been negative for the close contacts of some of the cases here in BC. So that is not unexpected, but I just want to make it sure that you're aware that that has been done. We've started posting, as you're aware, the numbers of tests that have been completed here in British Columbia every week, and we'll be doing it again this Friday. And as of last Friday, there were 371 samples that were tested at the BC CDC lab. And as you can see, that means that we are testing a large number of people. The vast majority of them do not have this coronavirus, but we have a very low threshold for making sure that anybody that we have concerns about is able to have the test. Most of the tests, I will say, have come back, if they've been positive with people with respiratory symptoms, have been positive for the other viruses that we're seeing this time of the year, particularly influenza virus. And we are seeing quite an increase in influenza virus, particularly in young people. And part of that is because the influenza virus we're seeing circulate this year is mostly influenza B, and that tends to affect children and younger people. So, and part of the awareness about the new coronavirus, or COVID-19, has been what's driving, I think, increased testing for other causes of respiratory infections the last few weeks. ਉਧਰ ਉੱਤਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵੈਟਸੂਵੈਟਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬੈਲਵੈਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਾਇਆ ਰੇਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਆ ਰੇਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ
ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਆਟਵਾ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੂਟਸ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਆਟਵਾ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ 94 ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਸਕੀਆਂ। ਵਾਇਆ ਰੇਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਇਆ ਰੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸਟਰਨ ਗੈਸ ਲਿੰਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਐਥਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਐਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਹਰੇਕ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਗੈਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 13 ਜਨਵਰੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 338 ਐਮਪੀਜ਼ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੌਰੀਓ ਡਿਓਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੂਕ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਮੁੜ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵੇਰਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 2 ਵਾਰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਆਗਾ ਖਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਮਾਇਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਰੂਹਾਨੀ ਆਗੂ ਹਨ, ਦੇ ਬਹਾਮਾਸ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਾਪੂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਬੋਲਡ ਉੱਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਸਥਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਸਐਨਸੀ ਲਵਲਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਰਜਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੀਨੇਗਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਡਕਾਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਟਰੂਡੋ ਗੋਰੀ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਟਾਪੂ ਅਫਰੀਕੀ ਤੱਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਸੈਨੇਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। As people know well, I bring up human rights everywhere I go, every time I have an opportunity to speak with the leaders or talk about Canadian values and Canadian approaches to the world. In our conversations, of course, I talk about human rights, and we recognize there's always more work to do everywhere around the world, and Canada will be there as a friend and partner as we move forward, recognizing that in terms of values, in terms of democracy, Senegal is a country that has succeeded tremendously in showing a positive example in many, many areas for other countries. ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 83,000 ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੂਰੀਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 9 ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪੀਲ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ, ਗ੍ਰੀਨਸਟੋਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਸਐਸ ਕੰਟਰੀ, ਏਵਨ, ਮੈਟਲੈਂਡ, ਨਾਇਗਰਾ, ਰੈਨਫਰਿਊ ਅਤੇ ਹੋਰੂਨ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਥੋਲਿਕ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੌਬ ਐਕਸ਼ਨ
ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਨਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਕੈਜੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ontario ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡੈਸ ਐਂਡ ਡੈਗ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਓਨਟੇਰੀਅਨਸ AEFO ਦੇ 12,000 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ATFO ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है ते हुण रुख करदे हां अगली खबर वाल। उधर मिसिसागा दे अजीत भवन विच हर महीने होण वाली कलम फाउंडेशन दी मीटिंग विच काफ़ी रौनक देखण नूं मिली। इस मीटिंग विच जिथे अनेकां बुद्धिजीवी साहित्यकार अते कविजन शिरकत करदे ने, उत्थे ही कवि नवें चेहरे जां विदेशां तो आए कवि भी अपनी हाज़री लगवाउंदे ने। समागम दी शुरुआत विच साहित्य दीआं विछड़ीआं दो महान रूहां जसवंत सिंह कंवल अते दलदीप कौर टिवाना नूं श्रद्धांजलि भेट कीती गई। उपरंत बुद्धिजीवियां ने अपने विचार आए होए मेहमानां दे नाल सांझे कीते। तुहानूं दस दईए इह फाउंडेशन स्वर्गवासी दर्शन सिंह ਵੱਲੋਂ शुरू की गई सी अते विदेशां ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬੇਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਜੀ ਤੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋਨੇ ਥੰਮ ਸੀਗੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕਲਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2013 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਫਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਔਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਫਿਰ 15 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ, 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 5ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਹੁਣ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਲਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜੀਤ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਲਵਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,20,000 ਬੈਰਲ ਕਰੂਡ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 4400 ਬੋਗੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ $1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੇਨੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
In February of last year, we gave public notice that any major contract signed by the NDP in the formal statutory campaign period would be subject to a value for money review by a United Conservative government. And in particular, we announced the day after the crude by rail contracts were signed our intention to offload those contracts, because we knew that this was something the private sector would be willing to do and should be doing at its risk, not at the expense of taxpayers. Now, you recall the NDP signed a project costs of $10.6 billion. They projected $8.8 billion in incremental revenues to eventually, over the course of 2 years, move 120,000 barrels per day of crude by rail. Now, we have not triggered those contracts, as you know, because we've been working with the private sector to sell those contracts, and I'm pleased to announce that we have done so on very successful terms that will save Alberta taxpayers $500 million. Another promise made, another promise kept. The NDP said that this risky $10.6 billion exposure of taxpayers was necessary to move more crude by rail. But guess what? Over the course of 2019, we saw crude by rail shipments out of Alberta more than triple. We went from about 100,000 barrels per day in January of last year to between 300,000 and 400,000 barrels per day currently. And the industry believes that it's on track towards the logistical maximum of moving 550,000 barrels per day under current conditions. And so the entire premise of the NDP's risky $10 billion deal was proven to be completely wrong, as we projected in February of last year. Shipping crude by rail is something that the private sector is in the best position to be doing itself. Enabling industry-led rail capacity is an important aspect of ensuring sufficient market access to our resources. We promised Albertans that we would act in the best interest and transfer these contracts to industry, and that's exactly what we have done. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਫਿਜੀਸ਼ੀਅਨ ਐਲਡੋਨਾ ਜੀ ਵੌਂਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਵੌਂਸ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਫ ਐਸਟੋਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੌਂਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਲਈ ਜੋਏ GOP ਦੇ ਫੰਡਰੇਜ਼ਰ ਹਨ। ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੌਂਸ ਇੱਕ ਹੋਰ GOP ਡੋਨਰ ਕੈਲੀ ਕਰਾਫਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਾਫਟ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਮੈਕਨਾਟਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਰਸਟਿਨ ਹਿਲਮੈਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਰੋਜਰ ਸਟੋਨ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਜਰ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2016 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਦਖਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਸੀ ਦਖਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਰਾਬਰਟ ਮੁਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸਥਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Recommendation. They ought to be ashamed of themselves. What they've done to General Flynn, what they've done to others, and then the really guilty ones, people that have committed major crimes, are getting away with it. I think it's a disgrace. No, I didn't speak to the justice. I'd be able to do it if I wanted. I have the absolute right to do it. I stay out of things to a degree that people wouldn't believe, but I didn't speak to him. I thought the recommendation was ridiculous. I thought the whole prosecution was ridiculous. And I look at others that haven't been prosecuted, or I don't know where it is now, but when you see that, I thought it was an insult to our country.
ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਮਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ 24 ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੰਪ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਡੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। I just spoke with Prime Minister Modi, and it's going to be I don't know who's going, but he said we will have millions and millions of people. My only problem is, so last night we probably had 40 or 50,000 people, far more than anyone else, but when we have 50,000 people nowadays, fellas, I'm not going to feel so good, because he thinks we'll have 5 to 7 million people just from the airport to the new stadium. And you know, it's the largest stadium in the world. He's building it now. It's almost complete, and it's the largest in the world. And he's a friend of mine. He's a great gentleman, and I look forward to going to India. So we'll be going at the end of the month. ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। BC ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ। ਵਾਇਆ ਰੇਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ। ਫੈਡਰਲ ਐਥਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਟਰੂਡੋ। ਵਿੱਤੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਟਰੂਡੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ। ਕਲਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੀਤ ਭਵਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।